जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदिच्छा पुण्य हो बोल आनंदी कबार हरि बोल। आसंतु जानिबा ठाकुरंकर मार्ग कौन। मार्ग कहले जेमिति आमे किछि लक्ष्य स्थल रे पहुँचिया पाई किछि रास्ता दे जीवाकु पड़ी थाए। सेहीपरि आमे भगवान का सानिध्य लाभ करिया पाई मार्ग जहाँकि विभिन्न धर्मर संप्रदाय को मार्ग कहा जाए। कई तो निष्काम मार्ग, कई तो निर्गुण मार्ग, कई तो सकाम मार्ग बा कई भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जोग मार्ग, एमिति अनेक किछि मार्ग अछि। सेहीपरि ठाकुरे जो मार्ग तैयारी कले से मार्ग कौन, से मार्ग ही आमे आज जानिबा। ताहा होछि ज्ञान मिशा भक्ति मार्ग। ठाकुरे ज्ञान मिशा भक्ति मार्ग तैयारी कले। ताहले से ज्ञान मिशा भक्ति मार्ग कौन। ठाकुरे लिखिले भक्ति रे ज्ञान मिशिब जेउ पराए सुण अनंत कामना मानकु करि दियो वर्जन स्वाभाविक निष्ठा ब्रह्मरे जदि उदय हुई सेहिटी हेला मूल ज्ञान विश्व प्रेम को कही। ठाकुरे कोइली शिक्षारे मध्य लिखिछन्ति भाग्यवान व्यक्ति भक्ति ज्ञान मिश्रण करे इह जन्मे अल्प समये शांति पुरे विहरे विनोद बिहारी जाहाकी कही अछन्ति सुण आत्म पर भेद ज्ञान को करि दियो वर्जन स्वाभाविक निष्ठा ब्रह्मरे जदि उदय हुई एहिटी हेला मूल ज्ञान विश्व प्रेम को कही। ए ज्ञान रे भक्ति मिशिब जेउ पराए सुण अनंत कामना मानकु करि दियो वर्जन एकाग्र मनरे विशुद्ध भावे करम कर इंद्रिय व्यापार द्वारटी कृष्ण पादाब्जे स्मर एही हेला मूल भक्ति ज्ञाने मिसाओ नेई केउ परि सभा दिशुछि बुझी कहिब भाई ए अर्थ न करी करंती थोके ज्ञान कुशान भेकरड़ी परि बुझिब ताहांकर वचन। ठाकुरे जो मार्ग तैयारी कले ज्ञान आउ भक्ति रो मिश्रण एक मार्ग तैयारी कले। ज्ञान कौन ना बुद्धि सहकारे निश्चिंत विवेक कहुए ज्ञान। बुद्धि कौन ना कार्य क्षेत्र में कौशल प्रयोग करवा अर्थात कार्य को किपरि सुचारू भाव में सहज भाव में हो पार ताहा बुद्धि द्वारा होता है। आ विवेक विवेक ही भल मंद को विचार करे, पाप पुण्य को विचार करे, दुख सुख को विचार करे अर्थात क्यों कर्म करी क्यों कर्म करिबिनी। एपरि विवेक ही विवेक बलरे ही मन जेतेबेले कर्म करे ताहा ठीक है पारे। सेहीपरि ठाकुरे कहले आत्म पर भेद ज्ञान को करि दियो वर्जन स्वाभाविक निष्ठा ब्रह्मरे जदि उदय हुई एहिटी हेला मूल ज्ञान विश्व प्रेम को कहे। अर्थात आमे पर आपणा मोर तार भेदाभेद ज्ञान आसुची। मु खाइबी से उपास रहिबो, मु सुखरे रहिबी से दुखरे रहिबो। आमे जो दुई पर आपणा भेदाभेद रहुची आत्म परभेद ज्ञान
କରିଦିଅ ବର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମରେ ଯଦି ଉଦୟ ହୁଏ, ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଘଟରେ ଯେହି ଆପଣ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସବୁଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ କରିବା, ତ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠା, ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ରୁଚିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନର ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସେହିପରି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମପରଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠା ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଏ। ଫଳ ହିଁ ପାଚିଯାଏ, ପାଚିଗଲା ପରେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଆସେ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧି ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ସେ ଆମ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଏ ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି ମିଶିବ ଯେଉଁ ପରାଇ ଶୁଣ, ଅନନ୍ତ କାମନା ମାନଙ୍କୁ କରିଦିଅ ବର୍ଜନ। ଏକାଗ୍ର ମନରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ କର୍ମ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରଟି କୃଷ୍ଣ ପାଦାବ୍ଜ ସ୍ମର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅଶେଷ କାମନା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, କାମନା ବିନାଶ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୂରେ, ନିଷ୍କାମରେ ଯେହୁ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଶ ପାଶରେ। ଆମେ କାମନାକୁ ହିଁ ବିନାଶ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା, ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ହୋଇଥାଏ। କାମନାରେ କଲେ ତାହା ମନର ଅଶାନ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥରେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ଲଗେଇଦେବା। ଯେପରିକି ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭାବେ ଦେହ ହେଉ କାଷ୍ଠ ପରି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉ ଶରୀର ମହରି। ତୁମ୍ଭ ଭାବେ ନେତ୍ରୁ ବହି ଯାଉ ନୀର, ତିନ୍ତି ଯାଉଥାଉ ଏହି କଳେବର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲୀଳା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଥରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନଳଗଜା ଗ୍ରାମର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୁମୁଦିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ହଠାତ୍ ଚୁଲିରେ ବସିଥିବା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ତ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଯେଉଁ ସବରି ଚଖା ଫଳ ଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇ ଜିଭରେ ପଟକା ହୋଇଗଲା। ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଓ କୁମୁଦିନୀ ଦେବୀ ଦିନକ ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ସେବା କରିବା ବେଳେ ଠାକୁର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେବାରୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଆଇବି କେମିତି? ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି, ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି ଭାବି କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଏଇ ଦେଖିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିଭରେ ପଟକା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ନ ଶୁଣୁ କୁମୁଦିନୀ ଦେବୀ
ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଉଠ କୁମୁଦିନୀ ମା, ମୁଁ ଆଦୌ ଦୋଷ ଧରିନି, ତୁ ପରା ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ। ମା କ'ଣ ପିଲାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରେ? କେତେବେଳେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ବି କରେ। ଆଜି ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରସାବଳି ଦେଉଥିଲୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକଥା କହିଲି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରଣ କରିପାରେ ତାହା ମଣିକାଞ୍ଚନ ପରି ଶୋଭା ପାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। କଷା ପିତା ଖଟା ଲୁଣିଆ ସବୁକିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମକୁ ଯେମିତି ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି କୁଲର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କ'ଣ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ? ଠାକୁର ହେଲେ ବୈଭବ ବିଳାସୀ, ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୀଳା କୌତୁକ କରନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ଭଗବାନ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଗାଇ ଭକ୍ତ ସେବା କରେ। ଯେପରିକି ସବରୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମିଠା କୋଳି ଖାଇବେ ବୋଲି ଚାଖି ଚାଖି କୋଳି ଖୁଆଉଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଯଦି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ସେହିପରି ଠାକୁରେ ଭଜନାନନ୍ଦ ଲହରୀରେ ବହିର ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାନା ମାନସ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ତାହା ବସି ମନସ। ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାନା ମାନସ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଯେହି ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ଏହି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବେନିଟି ଫଳ ଫଳିଅଛଇ। କେତେ ରଙ୍ଗେ ସେ ହେଉଅଛି ସୁବାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ସେ। ଯେ ଯେପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରି ଦିଶେ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କୁଠାର ଧରି ଛେଦନ କର। କାଟି କାଟି ତୁ ଗଲେ ଭେଟିବୁ ବଂଶୀଧର। ସଂସାର ଲୀଳା ଗଛ ଏ ମାୟାର ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିଶଇ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ ଆକୁ, ଭକ୍ତିରେ ତନମୟ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ। ସଖା ସଖୀ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ସେବକିନୀ, ଯେପରି ଗୋପପୁରେ ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପିନୀ। କାୟ ବିହରୂପ ସେ ଯେପରି ରାଧାଙ୍କର, ତେସନ ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଜୀବର। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କି ମିଶାଇଣ ତୁରସ, ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାନା ମାନସ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ତାହା ବସି ମନସ, ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାନା ମାନସ। ଏ ହେଉଛି ଗୋପିକା ଭକ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଲେଖିଲେ, ଏ ଦେହ ଦେବ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭକତଙ୍କୁ ଗୋଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେହ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀବ ପରମ ରୂପରେ ସେ ଖେଳାଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି
ए जीवन को समर्पित करदेवा प्रभुंक सेवारे लगेଇବା प्रभुंक कार्य लगेଇବା प्रभुंक पाद पद्म देह मन को समर्पित करदेवा ज्ञान आ भक्ति मिश्रण रास्तार आमे जाई भगवान सानिध्य लाभ करिवा। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदिच्छा पुण्य बोल आनंदी कबार। हरि बोल हरि बोल।